வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு தி சேனல். நான் ஸ்ரீனி பிரபாகர். இன்னைக்கு நம்ம கூட அக்கா சுவாதி பிரபாகர் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. வணக்கம். ஹலோ. இன்னைக்கு நம்ம என்ன படம் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, நம்ம ஹரிஹர் நகர் ஃப்ரான்ச்சைஸ்ல 3 பார்ட் ஹாரர் காமெடி. அது என்னன்னு தெரியல. நம்ம எல்லா படத்துலயும் இந்த பரதநாட்டம், மோகினியாட்டம், 3 பார்ட் வந்து இதே மாரி கோஸ்ட் ஸ்டோரி. இதுவுமே வந்து கோஸ்ட் ஸ்டோரி. 3 பார்ட்னா கோஸ்ட் ஸ்டோரி பிக் பண்ணிட்டாங்களான்னு தெரியல. பட் வி ஆர் எக்ஸைட்டட் ஃபார் இட். காமெடி கலந்த கோஸ்ட்னாவே எனக்கு புடிச்ச ஜான்ரா தான். இங்க வந்து இந்த காஞ்சனா சீரிஸ்ல வரும்ல, அது அரண்மனை அந்த மாரி. அதான் நம்ம அந்த மாதிரியே பார்த்து பழகிட்டோம்ல. இப்ப இவங்களுக்கு கோஸ்ட் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கு, கோஸ்ட் காமெடி எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு பார்க்கணும்னு ஒரு கியூரியாசிட்டி இருக்கு. ஓகே தான். சரி ரைட். படத்த பார்க்கலாம். படத்த பார்த்து டிஸ்கஷன் வச்சுக்கலாம். கேஸ்ட் அண்ட் க்ரூ அதே சேம் கேஸ்ட் அண்ட் க்ரூ. எக்ஸ்ட்ரா 2 பேர் ஆட் ஆயிருக்காங்க. நம்ம ஹரிஷி அசோகன் பிளஸ் நம்ம சுராஜ் வந்து ஸ்பெஷல் ரோல் மாரி பண்ணியிருக்காருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்பெஷல் அப்பியரன்ஸ் மாரி. ஸோ படத்துக்குள்ள போலாம். படத்தை முடிச்சு டிஸ்கஷன் வச்சுக்கலாம். போயிடலாம் மகா. ஓகே. ஏதோ லேக் கிளிஃப் ஹில். எனக்கு இது மாதிரி லேக்லாம் பார்த்தா ஊட்டி லேக் ஞாபகம். ஊட்டி லேக் இப்படிதான் 70 years ago. இதே மாதிரி தான் சைடில் ரோடுலாம் இருக்கும். நானும் என் ஃப்ரெண்டு ஸ்கைக்கில் ஓட்டிட்டு போய் இந்த மாதிரி அம்பாசிடர் கடியில் நான் தலையை விட்டுட்டேன். ஜஸ்ட் மிஸ் அவன் நிப்பாட்டிட்டான். Cliff Hill 13 miles. சஸ்பீஷியஸா ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. Ghost house. Who is this? A foreigner girl. பெட்டி வச்சிருக்காங்க, ட்ரங்க் பெட்டி. அதான் கட்டி எடுத்துட்டு போறாங்களே. உள்ள வைக்க முடியல. இது ட்ரங்க் பெட்டி மாதிரி இல்லையே, காஃபி பெட்டி சைஸ்ல இருக்கு. அதானே. அக்கா லிப்ஸ்டிக் போடுறாங்க. இவர் ஏன் இப்படி பாக்குறாரு? அது கீழே விழுந்துருச்சா? As expected. பயங்கரமான இடமா இருக்கா? போவாலா? Goblins மாதிரி இருக்கு. டோரத்தி பங்களா. Madam, is this a place? இங்கிலீஷ்ல ஓடிட்டு இருக்காங்க. No, there's no one there. Actually கார்னர் காமிக்கிறேன் நான் இங்கிலீஷ்ல. ஓகே. இப்படி ஒரு வாசல்ல ஏன்டா வைக்கிறாங்க? காப்ளின்ஸ் இருக்காங்க. ஒரே டெமோனிக் எனர்ஜியா இருக்கு. வெல் மெயின்டைன்ட். very cute house. லக்கேஜ் எடுத்து வச்சாங்களா இல்லையா? அது அசிஸ்டன்ட். ஓகே, இப்போ கண்ணாடியில தான் நடக்க போகுது. Sorry, but it's very cold outside. அப்போ பண்ணிட்டாரா? Something hot. There, in the shelf. Thank you. Madam, for you? Yes, cognac. Cognac? Some kind of drink. I also like cognac. Beautiful house, like you. Are you alone here? May I sit? Please. Aren't you scared to stay alone? If you don't mind, I will stay here tonight. Didn't you say your wife was sick and you had to go back home to her? Oh, I could simply lie. Why do you want to lie? No one needs to know. Not my wife or your husband. Tonight, it's just 2 of us. Oh, excuse me. Can you go get my trunk from the car? பையன் தெரிஞ்சு ஓட போறான். ஆஹா. உள்ள அந்த ஹஸ்பண்ட் தான் இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். இப்பதான் திரும்பியே பாக்குறாங்க. கிளவுஸ் கட்டிட்டு ஏன் தம்பி தொட்டு பாக்குறத பார்த்தாலே தெரியுது ரத்தம்னு. பாவம் செஞ்சுட்டு தம்பி மோந்து பாக்குறாரு. It's blood. What is this? It's my husband and his lover. ஆஹா, They சீட் wanted to be பண்றாங்களா? together. I just did what they wanted. Like you said, without letting anyone know. Okay. Can I? So, are you not giving me company tonight? Ma, my wife. Wait. I must go. Wait. Don't you want your fare? ரைட். நான் கூட இவங்க பேய் நினைச்சேன். பட் இவங்கெல்லாம் தான் பேய் ஆக போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா. What? Is this வெல் குளம்? சி
என்னடா கிணறு കൊള്ളാം. பயத்துல சூப்பரா. Do you think she's a ghost? He might become a vengeful ghost. சும்மா ஈவில் நினைக்கிறேன். கரெக்டா? ஆஹா, இட்ஸ் மோர் லைக் இவங்க செத்ததுக்கு அப்புறமா இவங்களுக்குள்ள ஒரு மிஷன் நினைக்கிறேன் தோணுது எனக்கு. Got it. Anybody who is like cheating on. கேமராமேன் பூந்து விளையாண்டுருக்காருப்பா. முன்னாடி ஃபார்வர்ட்ல போய் எடுத்தது அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. க்ளோஸ். இந்த கேட் எனக்கு ஆக்சுவலி பிடிச்சிருக்கு. லாக்டு. இன் கோஸ்ட் ஹவுஸ். இது யாராவது வாங்கி ஓட்டல மாட்டாங்களோ? ஏன் குட் பி. இன்னும் இருக்குல்ல. காமாவா? காமா அப்படி இருந்துச்சு தமிழ்ல இருக்கிற மாதிரி. பங்களோ, டோரத்தி பங்களோ. டோர்த்தி. இது புரியுமா? யார் புலி நோண்டி வந்து ஈஷோவே. കാത്തോളി. ഏയ് പത്തിയാ ഓപ്പണിംഗില്. ഈ പിശാച് കൊട്ടാരം വാങ്ങിച്ച കാശ് കൊണ്ട് നാട്ടിൽ നല്ലൊരു ഹോട്ടൽ തുടങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ ബാക്കി രുചിയായിട്ട് വല്ലതും പോയി ഓസിന് തിന്നാമായിരുന്നു. ഇയാൾക്ക് തീറ്റയുടെ വിചാരമുള്ളോ? ഒന്നും കാണാതെ അവനിത് വാങ്ങൂല. ചൂള് വിലക്കാ കിട്ടിയത്. അറിയാത്ത പിള്ളേക്ക് ചൊറിയും പണിയും. എന്ത് ഒന്ന് പെട്ടെന്നാകാൻ പറയടോ. ഒന്ന് വേഗം വേഗട്ടോ. ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് മണിക്കൂർ 2 ഇല്ലയോ? അതല്ല, 2 മണിക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് ആ ദുരത്തി മദാമയുടെ ബംഗ്ലാവിലെത്തണം. അവിടെയാന്ന് ഊണ്. മദാമക്ക് സുഖമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് രജിസ്ട്രാറും വക്കീലും ഒക്കെ അവിടെ വരും. അവിടെ വെച്ചാ മദാമ തോമസ് സൂട്ടറുടെ പേരിൽ ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അത് തോമസ് കൂടി നോക്കണല്ലേ? നമ്മളെന്തിനാ പോകുന്നേ? അവൻ ഇവിടെ ഇല്ലടോ, സിറ്റിയിൽ എയർപോർട്ടിൽ പോയിരിക്കാം. അവന്റെ ആ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഇന്ന് വരുന്നുണ്ട്. വൈകിട്ടെത്തും. ഇവിടെ താമസം. ഇപ്പൊ എല്ലാം ചത്തത് തന്നെ. എന്താടോ? ഞാൻ ഇവിടത്തെ പാവം പിശാചികളുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ലോക്കൽ ലെജൻഡ് പോലെ വരുന്നത്. ഡോറത്തി ബംഗ്ലാ. ഇതെന്താ തുറക്കാനുള്ളല്ലോ? ஆனா செம பில் இல்ல அந்த காலத்துல எல்லாம் கட்டியிருந்தா. ஆமா கல்லுப்பா கருங்கல்ல கட்டியிருக்காங்க. ஒரு ഒറ്റ സെക്കൻഡേ. സെമ കാസ്റ്റ്ലി ആണല്ലോ. എന്റെ അമ്മോ, ബംഗ്ലാവ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇത്ര വിജൃംഭിച്ചതായിരിക്കും ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല. വിജൃംഭിച്ചത് എന്നുവെച്ചാ അർത്ഥം എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള വാക്കല്ലേ, കൊള്ളാമോ? പിന്നെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലിൽ പോയി സ്റ്റേ ചെയ്തു? അല്ല, അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട്. അതൊക്കെ നാളെ കാണാം. അവരൊക്കെ ഇപ്പൊ ടയർഡാ. ചെല്ലേ. ഇവനെന്താ ഇങ്ങനെ? എങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാ ഇതിപ്പോ വൈദ്യം കൽപ്പിച്ചതും പാല് കുടിക്കാം. അല്ല, ഇരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് പോകാമെന്ന്. പിള്ളേര് ആഘോഷിക്കട്ടെ. തലയിലെടുത്ത് തൂത്താ പോവോ? പാടോ. ഈശോയെ, തലയിൽ എഴുത്ത് തൂത്താൻ പോവും. നല്ല വിജൃംഭിച്ച പടികള്. இப்ப இங்க சீட் பண்ண நினைச்சாங்கன்னா காலி. ശാന്തമായ സ്ഥലം, ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ്. ஆமா. പക്ഷെ നിനക്കെന്തിനാ ഇത്രയും വലിയ കൊട്ടാരം? എന്തിന്? കിട്ടിയ കാശ് മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കാൻ. അല്ലാതെന്ത്? ഇതിന്റെ 10-1 കോസ്റ്റിന് ബാംഗ്ലൂരിൽ നല്ല 1ാം ക്ലാസ് വില്ല ഞാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ. ഇത് കാണിക്കാനാണോ ഒരാഴ്ചത്തെ ലീവ് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് നീ പറഞ്ഞത്? മുംബൈയിൽ ഇപ്പൊ പല്ലുവേദനയുടെ സീസണാ. 4 കാശ് കിട്ടുന്നത് കളഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്, അറിയാമോ? അല്ലടാ, നീ ആരാ? കൊച്ചി രാജാവോ? എടാ, ഇത് എനിക്ക് താമസിക്കാനല്ല. ഇത്രയും മനോഹരമായ സ്ഥലത്ത് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വന്ന് താമസിക്കാൻ നല്ലൊരു ഹോട്ടലില്ല, റിസോർട്ടില്ല. ഞാൻ ഇതൊരു റിസോർട്ടാക്കാൻ പോവാ. നിനക്കെന്താ പ്രാന്ത? ഇവിടെ ഏത് ടൂറിസ്റ്റ് വരുമെന്ന് നീ പറയുന്നത്? ഒരുമാതിരി ഭാർഗവി നിലയം പോലെ. ഭാർഗവി നിലയം പോലെയല്ല, ഒരു വിധത്തിൽ ഭാർഗവി നിലയം തന്നെയാണ്. ഭാർഗവി നിലയത്തില് ഒറ്റ പ്രേതമാണ്, പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രേതങ്ങള് 3. ഞാനിത് വാങ്ങിയത് ദൊരോത്തി ഫെർണാണ്ടസ് എന്ന ദൊരോത്തി മദാമയുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ്. അവരിത് പല പ്രാവശ്യം പലർക്കും വിറ്റതാ. വാങ്ങിയവന്മാരൊക്കെ ഒട്ടും താമസിക്കാതെ ഇത് മദാമയ്ക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വിറ്റിട്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. എന്താ കാര്യം? പ്രേതങ്ങളുടെ ശല്യം. ചുമ്മാരി. എന്താ, നിനക്ക് പേടിയുണ്ടോ? ഇവര് പേടിക്കും. എന്നാ പേടിക്കാൻ വരട്ടെ. പേടിക്കാനുള്ളത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. എന്ത്? വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈ ദൊരോത്തി മദാമ അവരുടെ കെട്ടിയവും സായിപ്പനെയായുള്ള കാമുകയും ഡ്രൈവറെയും വെട്ടി നുറുക്കി പെട്ടിയിലാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ പിന്നാമ്പുറത്തെ കിണറ്റിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞു അത്രേ. ഈ 3 പേരുടെ പ്രേതങ്ങളാണ്. അതിനുശേഷം ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ ആരെയും തങ്ങാൻ അനുവദിക്കാത്തത്. രാത്രിയായ കാറ്റായും കറുത്ത പൂച്ചയായും നിഴലായും കടവാവലായും ഒക്കെ ഇവിടെ എല്ലാം അലഞ്ഞു തിരിയും. കൈ കിട്ടിയ വലിച്ചു കയറി ചോര കുടിച്ച് കിണറ്റിലേക്ക് വലിച്ചെറിയും.
മതി നിർത്ത് കുറെ നേരമായല്ലോ ഒരുമാതിരി ലോജിക് ഇല്ലാത്ത മണ്ടൻ കഥ. മതി നിർത്ത്. എന്താടാ നിനക്കും പേടിയായോ? പേടിയാ? മിനി പുളിക്കും പേടിക്കും, ദൈവന്മാര് പേടിക്കും. ഞാനാ അതും ഇല്ലാത്ത പ്രേതകഥ കേട്ടിട്ട്. അതല്ലടാ. എന്താടാ നിനക്ക് ഇതിനൊക്കെ വിശ്വാസമുണ്ടോ? എന്ന് ചോദിച്ചാ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിശാചിലും വിശ്വസിക്കണമെന്ന് എന്റെ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളത് പറയാലോ. ഇവന് പേടിയായ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഇവിടെ വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. വാ, എന്താ പിന്നെ വാ, വെറുതെ എന്തിനാ ഇവനെ മാത്രം പേടിപ്പിക്കുന്നത്? പാവം എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ. ഇവന് പേടിയാന്ന്. പേടിക്കാനും പോകാനൊക്കെ വരട്ടെ. ഈ പേടിച്ചൂട് സമ്മതിക്കണ്ടേ? എന്നാലേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പ്രേതവും പിശാചും ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. ഇല്ലാതെ പിന്നെ അതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ ചുമ്മാ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി വെറും കഥ. ഏയ് നാട്ടുകാർ അങ്ങനെ വെറുതെ കഥകൾ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കോ? അവര് പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടാവും. ശരിയാ, നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട്. അവരിവിടെ പലതും കണ്ടിട്ടുമുണ്ട്. അതൊക്കെ ശരിയാ. പക്ഷെ അവര് കണ്ടത് മുഴുവൻ ആരൊക്കെയോ മനഃപൂർവ്വം സൃഷ്ടിച്ചതാണെങ്കിലോ, ഇവിടെ പ്രേതവും ബാധയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് മനഃപൂർവ്വം വരുത്തി തീർക്കുന്നതാണെങ്കിലോ? എന്തിന്? ആര്? ആ ദൊരോത്തി മതമേ അവരുടെ ആൾക്കാർ. അവരിത് സാമാന്യ ആദായ വിലക്ക് വിൽക്കുന്നു. വാങ്ങുന്ന മണ്ടമാരി കഥകളൊക്കെ കേട്ട് പേടിച്ച് കുറച്ചു കാലം ഇവിടെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയൊക്കെ നിൽക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതാകുമ്പോ മദാമ്മയ്ക്ക് തന്നെ കിട്ടിയ വിലക്ക് വിറ്റിട്ട് രക്ഷപ്പെടും. എങ്ങനെയുണ്ട് അവരുടെ ബിസിനസ്? വെറുതെ എങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പേടിക്കും? എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണൂടാ. ഇല്ലടാ, ഒന്നുമില്ല. ചുമ്മാ വരട്ടെ. ഞാനിത് വാങ്ങുമ്പോ ആര് പറയാ അതിനകത്ത് കയറി 3-4 രാത്രി ഒറ്റയ്ക്ക് സുഖമായിട്ട് താമസം. എന്നിട്ട് പ്രേതം നിന്നെ കൊന്ന? അതെ, നീ കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ട. അങ്ങനെ നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വിചാരിച്ച് നടക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല. ഇവിടെ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട്. നീ ഇത് കിട്ടുന്ന വിലക്ക് ദൊരോത്തി മദാമ്മയ്ക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുത്തേക്ക്. കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ട. ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചിട്ട് തുടങ്ങാമെന്ന് നീ കരുതുകയും വേണ്ട. പിന്നൊക്കെ നിന്റെ ഇഷ്ടം. ഞങ്ങൾ പോവാ. നീ പറയുന്നതൊക്കെ ശരിയാ, എന്നാലും ഒരെന്നാലുമില്ല. വലിയ സൈക്കോളജി ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് നിനക്ക് പേടിയാന്ന് വെച്ചാ? പേടിയാ? നമുക്ക് ആലോചിക്കാം. നമുക്കൊരു ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കാം. എനിക്ക് രാവിലെ ചൂടുവെള്ളവും യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റും വേണം. അതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെന്താ? അതല്ല, ഈ ഹോട്ടലിലാകുമ്പോൾ ഫ്ലഷ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യും. ഹോട്ടലിലേക്കൊക്കെ ഇവിടുന്ന് 10-40 കിലോമീറ്റർ പോകണം. 9 മണിയോടെ ഫോറസ്റ്റ് റോഡും ക്ലോസ് ചെയ്യും. ഹോട്ടലിലേക്ക് മാറാം. എന്തായാലും ഇന്നൊരു രാത്രി നമുക്ക് ഇവിടെ തങ്ങാം. അതല്ലാതെ വേറെ നിവൃത്തിയില്ല. എല്ലാവരുടെയും റൂം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കാൻ പേടിയുണ്ടോ? എന്താണ് പേടിയുണ്ടോ? ഗോവിന്ദൻകുട്ടി, അപ്പുകുട്ടാ, നമുക്ക് 4 പേർക്കും കൂടി ഏതെങ്കിലും ഒരു മുറിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കാം. എന്താ? പിന്നെ നേരത്തെ കിടക്കണം. 11:30 കരണ്ട് പോകും. അയ്യോ, എന്താണ് പ്രേതം? നിനക്ക് പേടിയില്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്? പേടിയൊന്നുമില്ല. അവറ്റകളെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. പണ്ട് മുതലേ വൃത്തികെട്ട ജന്തു. നല്ല ഷോട്ട്. ഇതാണ് നിന്റെ ബെഡ്റൂം. ഈ ബംഗ്ലാവിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുറിയായത്. എനിക്ക് ഇത്രയും വലിയ മുറിയൊന്നും വേണമെന്നില്ല. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ പോയി കിടന്നോളാം. എന്തിനാ വെറുതെ ചെലവ് കൂട്ടുന്നത്? ഇതെന്താ പ്രത്യേകിച്ച് ചെലവ്? പണ്ടിത് ദൊരോത്തി മദാമ്മയുടെ ബെഡ്റൂം ആയിരുന്നു. എന്താ നിനക്കെന്താ പേടിയുണ്ടോ? വേണമെങ്കിൽ കർട്ടൻ അടച്ചേക്കാം. വേണ്ട, തുറന്നു കിടക്കട്ടെ. മിന്നലിന്റെ ചിത്രപ്പണികൾ കാണാമല്ലോ. ഓക്കെ, എന്നാ ഗുഡ് നൈറ്റ്. പിന്നെന്താ? എന്താ നീ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്ന്. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഗുഡ് நைட். ஓகே ஓகே. கூட்டிட்டு வந்து இப்படி பயப்படுத்துறதுக்கு உங்களுக்கு என்னங்க ரைட்ஸ் இருக்கு? പിന്നെ മിന്നലിന്റെ அவங்க ஆக்சுவலி டீமன் வர்ஷிப்பர் போல அவங்க டாரதி. ബെഡ്റൂമിൽ തൂക്കിയിടാൻ വെച്ച അമ്മൂമ്മയുടെ ഫോട്ടോ ആയത്. பின்னாடி இது சிலை இருக்கு. என்ன சிலை? நம்மால் தூங்கிட்டாப்ல. ஐயோ, கதையெல்லாம் சொல்லி போய் தூங்க வச்சு சும்மாவே நமக்கு தூங்க வராது. മുഖ്യ സിദ്ദിഖ് തൂക്കം വരില്ല. ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോ പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടേ? ഫ്ലാഷ് അടിച്ചപ്പോ അറിയാതെ കണ്ണൊന്ന് ചെമ്മിപ്പോയി. ഞാൻ വേറൊരു പോസ് തരാം. താങ്ക് യു. ഇത് നന്നായിരിക്കും. ഹെഡിങ് നന്നായിരിക്കണം. ദന്തൽ ഡോക്ടർക്ക് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി ഓസ്കർ അവാർഡ് അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി. ജനലൊന്നും ശരിക്കും അടയ്ക്കൂല. ടോർച്ച് വെച്ച കാണൂല. ആരവിടെ? ആരവിടെ? തോന്നിയായിരുന്ന பின்னாடி திருப்பி பாருங்க இருக்கும். പേടിച്ചു തൂറൻ. കളിക്കല്ലേ കുട്ടി പിശാച്. பெரிய பிசாசம் போல. நானதானே பெச்சு தலைக்கு போட்டு கால் வெளியே விடாம போட்டு போய் அவ்வளவுதான். എടുത്താൽ வாஷ்ரூம் போய் பெண்ணில் படுத்துட்டாரு. தான்
நான்லாம் பெட்லயே போனாலும் போனே தவிர எந்திரிச்சலாம் நான் இறங்கி ஃபாரஸ்ட் கார்டு கதவு பூட்டினாலும் பரவாயில்ல, இங்க இறங்கி வெளில போயிருந்திருப்பேன். ഒന്ന് വേഗം ആവട്ടെ. இப்பதான் யாரோ பின்னாடி எல்லாம் போற மாதிரி இருக்கும். ഇനി മതി. അയ്യോ സോറി. சாரி வேற சொல்றாரு. கண்ணாடி கண்ணாடி பாத்துறாத, கண்ணாடி பாத்துறாத. அவரு மூஞ்சி யாரு முடிச்சதுல கண்ணாடில பார்க்க மாட்டேன். അയ്യാ അയ്യാ ശല്യം. അയ്യാ ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല, പോയി കാലത്തോ അപ്പൊ പറയാ എപ്പോ വേണമെന്ന്. What's my problem? Don't at all listen with me. I know all about this grace of yours. No, Don't you walk away from me? You. stop this right now. A word. டிவி ஓடுதா? Believe me, you. I will not let this be. I will stop this forever, even if that means killing you both. ഇംഗ്ലീഷാ? எவ்வளவோ பிரச்சனை ஓடிட்டு இருக்கு, இதுல இங்கிலீஷ் தான் பிரச்சனையா? பூஜை മനസ്സാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി. പേടിക്കരുത്. മഹാദേവ, മഹാദേവ. அந்த யானை கதை என்ன இவரு சொல்லணும்? அந்த யானை கதை അപ്പുകുട്ട, അപ്പുകുട്ട. എന്താണ് കുട്ട? അപ്പുകുട്ട. എന്താ സിസ്റ്റർ, പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ പോയോ? അപ്പുകുട്ട, വാതിൽ തുറക്കണം പുല്ലേ. ഇല്ല സിസ്റ്റർ, ഇന്ന് ഞാൻ വിടില്ല. ആട്ടോണ്ട് സിസ്റ്ററിന്റെ ഒരു പല്ല് ആടുന്നുണ്ട്. എടുക്കട്ടെ. അയ്യോ, ഇവൻ എന്താ തുറക്കാത്തത്? അപ്പുകുട്ട, തുറന്നിരിക്കുവായിരുന്നു. വൈഫ് പറഞ്ഞ എനിക്ക് പുല്ല. അപ്പുകുട്ട. അയ്യോ, അവള് വന്നു. സിസ്റ്റർ മേശയുടെ അടിയിലോട്ടിരുന്നു. അപ്പുകുട്ട. டீயா? ആരാ ബാക്കില്? മഹാദേവൻ. നീ എന്താ ഈ നൈറ്റി ഒക്കെ ഇട്ടോണ്ട്? ഇത് നൈറ്റി ഒന്നും അല്ലടാ പോട്ടെ, ഇത് ഞങ്ങൾ ഗൾഫിലെടുത്ത ഗൗണാ. നീ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്? ഗൗൺ. നീ എന്നെ വിളിച്ചാ? ഇല്ല. ഇല്ലേ? വിളിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ കേട്ടല്ല. എന്നിട്ട് ഞാൻ കേട്ടില്ലല്ലോ. ആരാ ബാക്കില്? ഒന്നുമില്ല, നീ വിളിച്ച്, അതാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? നീ വിളിച്ച്. വെറുതെ മെനക്കെടുത്താ നീ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങ. നീ വിളിച്ച്. നിനക്ക് പേടിയുണ്ടല്ലേ? നിന്നെ തനിച്ചാക്കിയിട്ട് ഞാൻ പോവില്ല. നീ വിളിച്ച്. നല്ല പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ ചേർന്ന് കിടന്നോ. നീ പറഞ്ഞ ஆக்சுவலி பயமே இல்லாம இருக்கிறது இவருதான். ആരാ? ആരാ ബാക്കില്? എത്താ പുല്ലേ? ഗുഡ് നൈറ്റ് പറയാൻ മറന്നുപോയി. ഗുഡ് നൈറ്റ്. പാവം, അവൻ വിജൃംഭിച്ചു. சிடுங்கிறாரு. இவருக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகுதுல? ஓ, அது அவருக்கு தானா? அவருக்கு தானே? எனக்கு அவர் கையான்னு தோணணும். മനസ്സിന് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് പേടിക്കാൻ? ஓகேவா? ധൈര്യമാണ് ഏറ്റവും വലിയ കൈമുതൽ. அவர் ஒரு கை மேல இருக்கடா. அதான்டா நானும் சொல்றேன். രണ്ട് I figured out. I have hands. இல்ல அசோகன் நினைக்கிறது இல்லையா? കരയണ്ട, അണപ്പല്ലല്ലേ, കുറച്ച് വേദനയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. വാദം இவரு டாக்டர் மோட்லயே இருக்காரு. ബാക്കില്. ஆறா பேக்ல ഇവിടെ ആരുമില്ലേ? സിസ്റ്റർ, നെക്സ്റ്റ് പേഷ്യന്റ്. ആരുമില്ലേ? சோ அங்க ஒரு மண்டல வண்டி. എന്താടാ? മുട്ടണ്. നിനക്ക് മുട്ടണെങ്കിൽ നീ പോ, എനിക്ക് മുട്ടണില്ല. இப்போது என்ன? ആരോ വാതിൽ മുട്ടണുണ്ട്. അത്രേ ഉള്ളോ? ദാ വരുന്നു. യെസ്, കം ഇൻ. Not having a brain helps. നീ ഇവിടെ ആയിരുന്നാ കിടന്നത്? ഇവന് പേടിയാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ധൈര്യം. നീ എന്താ ഇവിടെ? ഞാനിവൻ ഒറ്റ കിടന്ന് പേടിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് എഴുതി വന്നതാ. ഇനിയിപ്പോ ഞാനുണ്ടല്ലോ, നീ വയ്ക്കും. അത് വേണ്ട, ഇവന്റെ ഭാര്യ ജാനകി എന്നെ പ്രത്യേകം പിടിച്ച് പറഞ്ഞതാ ഇവനെ നോക്കിക്കൊള്ളുന്നു. അവള് നിന്നെ വിളിക്കാറുണ്ടാ? മിണ്ടാ കിടക്കടാ. എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട്, അതാ. ஓகே, ஸ்பாட் 2 ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். மீண்டும் பார்ட் 2ல சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.